ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽयमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य मेधा देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोच्युतः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत्। अनिराकरणम् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनिर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। हरिः भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसत्ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया। यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं। मायावी इव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रांता वृषं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान्। प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अम्बरमहन्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योग मुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्युवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। నమస్కారం సార్. నమస్కారం గురుగారు. ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమో నమః. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. నమస్తే. భగవతః ఈశ్వరస్య నారాయణాఖ్యస్య విభూతి సంక్షేపః ఉక్తః విశిష్టోపాధికృతః యదాదిత్యగతం తేజః ఇత్యాదినా తథా అధునా తస్యైవ క్షరాక్షరోపాధి ప్రవిభక్తతయా నిరుపాధికస్య కేవలస్య స్వరూప నిర్ధారయిష్యా ఉత్తర శ్లోకాః ఆరభ్యంతే. తత్ర సర్వమేవ అతీతానాగతానంతరార్జాయార్థత జాతం త్రిధా రాశీకృత్య ఆహ ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. ద్వౌ ఇమౌ పృథక్ రాశీకృతౌ పురుషావితి ఉచ్యతే. లోకే సంసారే క్షరః చ క్షరతీతి క్షరః వినాశి ఏకః రాశిః అపరః పురుషः అక్షరः తద్విపరీతः భగవతः మాయాశక్తిః క్షరాఖ్యస్య పురుషస్య ఉత్పత్తి బీజం. అనేక సంసారి జంతు కామకర్మాది సంస్కారాశ్రయః అక్షరః పురుషः ఉచ్యతే. కౌతౌ పురుషౌ ఇత్యాహ స్వయమేవ భగవాన్ క్షరః సర్వాణి భూతాని సమస్తం వికారజాతం ఇత్యర్థః. కూటస్థః కూటః రాశిః రాశిరివ స్థితః అథవా కూటః మాయా వంచన చిహ్మత కుటిలత ఇతి పర్యాయాః. అనేక మాయాది ప్రకారేణ స్థితః కూటస్థః సంసార బీజానంత్యాత్ న క్షరతీతి అక్షరః ఉచ్యతే. ఈ ఈశ్వరుడి యొక్క విభూతులు ఈ ఈశ్వరుడి యొక్క విభూతుల గురించి మనకి ఇప్పుడు సంక్షేపముగా క్లుప్తముగా చెప్పాడు. ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ విశేషముగా ఉంటాడో, ఎక్కడెక్కడ విశేషముగా ఆ తేజస్సును మనం గమనించవచ్చు. ఏది యదాదిత్యగతం తేజః ఇత్యాది అని చెప్పేశాడు. 4 శ్లోకాల్లో చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఆ ఈశ్వరుడు క్షరము అక్షరము అనే విభక్తముగా చూపిస్తున్నాడు. క్షర అక్షర ఈ 2 రకాల ఉపాధి విభక్తులైన వాడు కాబట్టి ఆ నిరుపాధికమైనటువంటి కేవల పరమేశ్వరుడి యొక్క క్షరమైనది ఆయనే, అక్షరమైనది ఆయనే కనుక నిరుపాధికమైనటువంటి, అంటే ఇప్పటివరకు చెప్పింది ఏమిటి? సోపాధికం. నిరుపాధికమైన కేవల పరమేశ్వరుడి యొక్క స్వరూపానికి నిర్ధారణ చేయటం కోసమని ఇగో ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నాను అంటున్నాడు.
అతీత అనంత ఆద్య యథార్థ జాతమైనటువంటి 3 రాశులుగా చెప్తున్నట్ట. అతీతము, అనంతము, ఆరాధ్యార్థము, ఇట్లా 3 రాశులుగా చెబుతున్నాడు. క్షరతి, క్షరహ, వినాశి, నశించున్నదైనటువంటిది క్షరమైనది ఒక రాశి పోశాడు. అపర పురుషుడు, క్షరము అనే పురుషుడు, క్షరం అనేది ఈ పురుషుడికి ఉత్పత్తికి బీజము. ఏమిటిది? అపర పురుషుడు అంటే మాయతో కలిసిన వాడు. ఈ రాశికి ఎవరు ఉత్పత్తి బీజము అంటే అపర పురుషుడు. అంటే అనేక మంది జీవుల యొక్క వారి వారి కర్మ సంస్కారాలను ఆశ్రయముగా చేసి భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి ఎవరు? అక్షరమనే పరపురుషుడు అని చెప్తుంది. ఇగో ఆ పురుషులు ఇరువురు ఎవరంటే అని ఆయనే చెబుతున్నాడు. నిఖిల వికార జాతము అంటే వికారం అంటే షడ్భావ వికారాలు చెప్పుకుంటాం కదా. ఈ వికార జాతము పుట్టుట నుంచి మరణించుట వరకు ఉండే ఈ చక్రంలో తిరిగే ఈ వికారములు, మార్పులు, సమస్త మార్పులు అయినటువంటి ఈ క్షరము అనబడుతుంది. కూటం అని అనుకోండి. కూటం అంటే ఒక రాశి, కూటమి ఒక రాశి. ఇది రాశి వలె ఉంటుంది కాబట్టి కూటస్థము అనబడుతుంది. లేకపోతే కూటము అంటే ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది. మాయ, వంచన, కుటిలత, ఇవన్నీ కూడా కూటము అనే దానికి పర్యాయ పదాలుగా చెబుతారు. అంటే ఏమిటి? మాయాది ప్రకారములతో ఉండు, మాయాది ప్రకారాలతో ఉంటూ కూటస్థము అంటే లోపల నుండి ఈశ్వరుడి యొక్క మాయాశక్తి. ఇది ఎప్పుడు దాకా ఉంటుందయ్యా? సంసార బీజానంత్యముతోటే నశిస్తుంది. అంటే సంసార బీజం ఉన్నంత కాలము కూడా ఈ ఈశ్వరుడి యొక్క మాయాశక్తి ఉంటుంది. కనుక దీనిని క్షరము అన్నాడు. అంటే గురుగారు ఒక ప్రశ్న. అమ్మా, మనం చేసే పాపం కూడా ఈ క్షరం అనే మాయ రూపంలో మనని వేధిస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడే, అంతే కదండి? అలాగే అనుకోవాలి. మీరు చేసే పని అది పుణ్యమా పాపమా మాట్లాడలే, ఏదైనా వస్తాయి అకౌంట్లోకే. అంటే అక్షర అనే దానికి డిఫరెన్స్ మీరు చెప్తున్నారు కదా, అలా అడగాలనిపించింది నాకు. అదే అవునా మరి కాదా? అడగండి, అడగాలనిపించినప్పుడు అడిగేసేయండి. తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం. మీరు మంచి గురువు గారు మాకు. ఎందుకు? ఎంత బాగా చెప్తున్నారు, చక్కగా. ఆ? అంటే ఇప్పుడు మనకి వేదాంతం దాంట్లో కూటస్థంలో మనకి దృష్టిని అక్కడ పెట్టి ధ్యానం చేయాలి అట్లా చెప్తారు కదా. మరి ఇది దీనికి దానికి తేడా ఏమన్నా ఉందా? ఏమీ లేదు. మీరు ఏ ధ్యానం అక్కడ దృష్టి అక్కడ పెట్టు అన్నప్పుడు అది చింతగింజ అయినా పర్వాలేదు మనకి. సరే, ఇప్పుడు మీరు ఇది కూటస్థం అంటే మాయ అట్లా అంటున్నారు కదా, మరి కూటస్థం అందు అంటే అదొక మాయతో కూడినవాడు మాయాశక్తి. ఎవరిది మాయాశక్తి? బిగ్ బాస్ ఒకడే బిగ్ బాస్. అంటే కూటస్థంలో ధ్యానం చేయండి అని అంటే అదొక ఆయనే చూస్తున్నారు మీరు మళ్ళీ. విత్ మాయ, వితౌట్ మాయ, అంతే కదండి? అంతే. అబ్బా శబాష్. అమాయ సమాయ. సమయ మా మనవరాలి పేరు కూడా వైష్ణవి అని పెట్టారు. అందుకని అది వైష్ణవి మాయ చేస్తూనే ఉంటుంది నాతో పాటు. నాకు అదే గుర్తుకొస్తుంది. అల్లరి బాగా చేస్తుంది. అది విషయం. అంటే సోపాధికమైన అంటే ఉపాధితో కూడినటువంటి ఆత్మని గురించి చెప్పి క్షర అక్షర శబ్దములుగా చెప్పబడేటటువంటి కార్యకారణ ఉపాధుల గురించి ఇది వినబడుతున్నాడు. మళ్ళీ కార్యము కారణముల యొక్క ఉపాధుల గురించి విభాగం చేస్తూ
ఇగో ఈ నిరుపాధికమైనటువంటి శుద్ధ బ్రహ్మమును మనకి చెప్పటం కోసమని పరమాత్మ ఇంకో 3 శ్లోకాలు చెబుతున్నాడు. అక్కడ 4 చెప్పాడు, ఇక్కడ 3 చెబుతున్నాడు. అంటే ఇంకో 2 మిగులుతాయి అన్నమాట. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తున్నాడు. ఆ 2 ఏమిటో తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంక వాళ్ళ మన సిలబస్ లో 5 శ్లోకాలు మిగిలాయి ఈ అధ్యాయానికి. ద్వావిమౌ అంటే సంసారాన్ని వేరువేరుగా రాసులుగా పోసినట్లయితే పురుష శబ్దంతో చెప్పదగిన వాడు 2 రకాలుగా ఉంటారు అన్నాడు. అయిపోయింది. అంటే పరమాత్మ సోపాధిక నిరుపాధికాలను చూపిస్తున్నాడు మనకి. ఏమంటాడు? రాసులుగా పోసినట్లయితే ఈ పురుష శబ్దంతో నిర్దేశించదగిన వాళ్ళు 2 విధాలుగా ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఒకడు క్షరుడు, వినాశి అంటే కార్యరాశి అనండి. వేరొకడు అక్షరుడు, వినాశము లేనివాడు. అంటే ఈ క్షరము అనేటటువంటి పురుషుడు నాడే ఇప్పుడు చెప్పాం, వినాశి అయినటువంటి వాడు ఆ పురుషుడి ఉత్పత్తికి బీజమైన వాడు. ఏమిటది? భగవంతుడి మాయాశక్తి. ఇగో ఈ అక్షర క్షరములు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఇది మనం చదువుకుంటున్నాం. సర్వభూతాలకి, సమస్త భూత జాతమునకు అంటే ఏంటనమాట? సమస్త కార్యములకు పేరేం పెట్టుకోవాలి అంటే క్షరము. అట్లా కాకుండా అంటే ఇది ఏం చేస్తోంది? యథార్థమైనటువంటి వస్తువుని అంటే శుద్ధ చైతన్యాన్ని, కారణాన్ని, యథార్థమైనటువంటి ఆ వస్తువుని ఆచ్ఛాదన చేసి, ఏమండి, ఆ యథార్థ వస్తువు ప్రకాశము మనకి కనపడకుండా అయథార్థమైన వస్తువు ప్రకాశించేలాగా అంటే చూపించాల్సింది చూపించకుండా, చూపించటానికి వీలేంది చూపిస్తూ, ఇది మోసమేగా. ఆయన చేత దీన్ని కూటము అన్నాడు ఆయన. దీనికే పేరు మాయ. ఇదేంటి? ఇలాంటి ఆవరణ శక్తి, ఆవరణ విక్షేప శక్తులు 2 ఉంటాయి. ముందు ఒక ఆవరణ శక్తి మూసేస్తుంది, తర్వాత దాని నుంచి మల్టిప్లై అవుతుంది, అది విక్షేప శక్తి. ఈ ఆవరణ విక్షేపములనే ఈ 2 రూపములైనటువంటి కూటముతో ఉండేవాడు కనుక వాడిని ఏమన్నారు? భగవన్ మాయాశక్తి రూపుడైనటువంటి వాడు. దాన్ని కారణోపాధి కూటస్థము అంటారు. ఇగో అలాంటి కూటస్థుడు ఈ సంసారం అనే దానికి బీజం అయ్యాడు కాబట్టి వీడికి ఆద్యంతాలు లేవు. వీడు అక్షరుడు. ఇది మొట్టమొదట క్షరము, క్షర అక్షరము, కూటస్థుడు, వినాశి ఈ 2 విధాలుగా విభాగం చేసుకున్న తర్వాత చైతన్యం కదా సార్, మన శుద్ధ చైతన్యం కదా అక్షరం అంటే. అంతే అండి. ఈ ఇక్కడ మాయతో కూడిందని కూడా అక్షరం అనే చెప్తున్నాడు. అలా ఈశ్వరుడు కూడా అక్షరుడే. అది అనుమానమే ఉంది అందులో. శుద్ధ చైతన్యము అక్షరమే, ఈశ్వరుడు కూడా అక్షరమే. అనుమానం లేదు, అనుమానమే లేదండి. మనం ఇంట్లో లుంగి కట్టు కూర్చున్నా, ప్యాంట్ వేసి బయటికి వెళ్ళినా మనమే. అంటే అలా కాదు గురుగారు. ఇప్పుడు క్షరపురుషుడు అంటే మాయతో కూడిన ఈశ్వరుడు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మాయ అదేంటంటే నేను అలా రాసుకుని తప్పు చేశానా? చెప్పండి. అక్షరం అనే పురుషుడు ఎవరు అంటే మాయతో కూడిన ఈశ్వరుడు అన్నారు. ఆ మాయమని మోసం చేస్తూ ఉంటుంది. అది కాని ఈశ్వరుడు కూడా ఉన్నాడు కదా, శుద్ధ పరమాత్మ.
ఆయన అక్షరం అనే పురుషుడు. అది తప్ప రైటా? నేను అలా రాసుకున్నాను, అందుకని అడుగుతున్నాను. నేను పొరపాటు చేశాను వచ్చి. మీరు ఇప్పుడు ఏం రాసుకున్నారు చెప్పండి. నేను అక్షరం అనే పురుషుడు ఎవరు అంటే మాయతో కూడిన ఈశ్వరుడు. ఓకేనా? తర్వాత అక్షరం అనే పురుషుడు అంటే శుద్ధ చైతన్యం, ఈ మాయ లేని ఈశ్వరుడు. అది అంత మటుకు నేను కరెక్టేనా అండి రాసుకున్నది? కరెక్టే. అయితే సరే, ఓకే. మాయతో కూడిన ఈశ్వరుడైనా మాయ ఆధీనుడు కాదు కదండి, కూడిన వాడే గాని ఆధీనుడు కాదు కదా. అందుకని మనం అస్సలు సమస్య లేదు. అందుకని క్షరమైనా అక్షరమైనా ఈశ్వరుడికి ఉండడమే అంతే తప్ప ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడే. అంతే అంతే. నరసింహస్వామి ప్రహ్లాద్ అది కాదు, క్షరముగా భాషిస్తున్నటువంటి అక్షరుడు. అంతే. అది మనం చేసిన మనందరం పరమాత్మ కొద్ది మాత్రం ఉన్నా మనం ఆ మాయా అధీనులం కాబట్టి మనకి ఈశ్వరుడికి డిఫరెన్స్ అది. మీకు సీక్రెట్ అయితే ఎవరికి చెప్పకండి, మనసులో పెట్టుకోండి విషయం. ఏ క్షణానైనా మనకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను మాయని దాటేశాను ఇవన్నీ చదివేసి, నాకు మాయ బద్ధుడిని కాదని మనం ఒకప్పుడు అనిపిస్తుంది సరే. సరిగ్గా అప్పుడు రాసి పెట్టుకోండి, ఇంతకు మించిన మాయ ఇంకోటి లేదని. ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్, ఇంతవరకు ఎప్పుడు అనుకోలేదు. పెద్ద గుట్టలో పట్టం అదే. అది పెద్ద పావు మింగుతుంది, పరమపద సోపాన పటంలో పెద్ద పావు మింగితే మళ్ళీ 1వ నెంబర్ అనమాట. నేను ఇవన్నీ దాటేశాను, ఆయామ్ అబవ్ ఆల్, నన్ను హ్యాపీ అని అంటాడే, వాడంత మాయలో పడి కొట్టుకుంటున్నాడు ఇంకోటి లేడని గుర్తు పెట్టుకుందాం. అది 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 చాలా కుళ్ళుగా చిన్న పిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే బాగా నమిలి పాలేసిన బబుల్ గమ్ కాలికి అంటుకున్నట్లు, ఎంత పీకినా రాదు. పీకి ఇంకో చోట అడ్డుకుంటే తప్ప ఉన్న చోట పోదు. అంతే. దాన్ని మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళు ఎంత బాగా విడగొట్టారు చూడండి. అసలు మాయ అంటే ఏంట్రా అన్నట, మాయ రా అన్నట్టు ఆయన. అంటే యా మా తత్ మాయ, ఏది లేదో అదే మాయ. యా ఏదైతే మా లేదో అదే మాయ. కానీ ఉన్నట్టుగా కనపడి ఉన్నవన్నీ చేసి వ్యవహారం అంతా చక్కబెట్టేది అదే. అంతేనా రామమూర్తి గారు? అంతే సార్, అంతే అంతే అర్థం. ఉత్తమ ఆభ్యాం క్షరాక్షరాభ్యాం విలక్షణ క్షరాక్షరోపాధిద్వయ దోషేణ అస్పృష్ట నిత్యశుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావ. ఈ నిత్యశుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావ అన్న పదాల యొక్క తాత్పర్యాన్ని వేదాంత సారంలో చాలా అద్భుతంగా ప్రకటించారండి. ఈ 4 ముక్కలు చెప్పడం కాకుండా దానికి నిత్యమని ఎందుకన్నారు, శుద్ధమని ఎందుకన్నారు, బుద్ధమని ఎందుకన్నారు, ముక్త అని ఎందుకన్నారు అని వేదాంత సారం అనే ప్రకరణ గ్రంథంలో చాలా చక్కగా వివరించారు. సరే, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వర. ఉత్తమ ఉత్కృష్టతమ పురుష తు అన్యః అత్యంత విలక్షణ. ఆభ్యాం పరమాత్మా ఇది పరమః చ అసౌ దేహాద్యవిద్యాకృతాత్మభ్యః ఆత్మా చ సర్వభూతానాం ప్రత్యక్చేతనః ఐత్యతః పరమాత్మా ఇది ఉదాహృతః ఉక్తః వేదాంతేషు సహ ఏవ విశేష్యతే. యః లోకత్రయం భూర్భువస్వరాఖ్యాం స్వకీయయా చైతన్య బల శక్త్యా ఆవిశ్య ప్రవిశ్య
బిభర్తి స్వరూప సద్భావన మాత్రేణ బిభర్తి ధారయతి అవ్యయః స అస్య వ్యయః విద్యత్ న అస్య వ్యయః విద్యతే ఇతి అవ్యయః ఈశ్వరః సర్వజ్ఞః నారాయణాఖ్యః ఈశనశీలః. ఈ క్షరాక్షరముల కంటే, ఈ క్షరము అక్షరముల కంటే విలక్షణమైన వాడు. అంటే అక్షర ఉపాధి ద్వయ దోషములను అసంస్పృష్టుడు, ముట్టబడినటు వాడు, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వభావం, ఉత్కృష్టుడు పురుషుడు. జడరాశులైనటువంటి ఈ క్షరాక్షరముల కంటే వేరై ఆ క్షరాక్షరముల కంటే అవభాసకుడై మూడవది అయిన చేతన రాశిగా ఉంటాడు. ఆ ఉత్తమ పురుషుడు పరమాత్మ ఇది ఉదాహృతః. పరమశ్చాసౌ ఆత్మాచ అని అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ రూపములో ఉండే పంచకోశములు దేంతో కల్పించబడ్డాయి? అవిద్యతో కల్పించబడ్డాయి. కనుక ఇక్కడ చూడండి, అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ కోశములు అవిద్యా కల్పిత ఆత్మ రూపములు. ఇది ఎక్కడ చెప్పాడు అంటే మళ్ళీ తైత్తిరీయంలో చూస్తే భృగువల్లిలో అన్నం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ అని మొదలెడతాడు. మొదలెట్టి మళ్ళీ అన్నం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకే డౌట్ వస్తుంది, అన్నం బ్రహ్మెట్ అవుతుందిరా నాయన, అవటానికి లేదే అని మళ్ళీ ఓసారి బుర్ర గోక్కుంటాడు. గోక్కుని ఎందుకు, అందులో కార్యం కనపడుతుంది కారణత్వం కన్నా, అన్నానికి ఒక కారణం ఉంది కనుక అది కాదు అని. మళ్ళీ ఏం చేయాలి అని మళ్ళీ పోతాడు డాడీ దగ్గరికి, డాడీ ఏంటి చెప్పంటావు అని. పో తపస్సు చేయంటాడు. సతపో తప్యత, మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు. చేసి ఏం చేశాడు? ప్రాణో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. ఎందుకు? ప్రాణానేవ ఖల్విమాని జాతాని ఏన జాత ప్రాణాదేవ జీవంతి, ఏన జాతాని జీవంతి అని చెప్తారు కదా. అభిషం విశంతి అని చెప్పాడు కదా, వాటికి టాలీ అయిపోయినాయి మూడింటికి. ఆ టాలీ అయినా ప్రాణమే అనుకున్నాడు. మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది, మళ్ళీ పోయాడు. విజ్ఞానం అన్నం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్, ప్రాణం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్, మనో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్, విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్, ఆనందం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ దగ్గర ఓకే అంటాడు. సైషా వారుణి విద్య అని తైత్తిరీయంలో చెబుతాడు మనకి. అట్లా ఈ పంచకోశముల కంటే పరమమైనది, ప్రకృష్టమైనది, అకల్పితమైనది అనేటటువంటి బ్రహ్మ పదార్థం ఏదైతే ఉందో, ఈ బ్రహ్మ పదార్థము ఆత్మ సర్వభూతములలో ప్రత్యక్ష చైతన్యం, విడివిడిగా చైతన్యముగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే చెప్పబడుతుందో, ఇగో ఆ ఆత్మ యో లోకత్రయమావిశ్య విభర్త్యప్య ఈశ్వర, ఏ పరమాత్మ ఈ భూర్భువస్వరాది లోకత్రయనంతను తన యొక్క మాయాశక్తి చేత అధిష్ఠించి ఉండి సత్తా ప్రధానముగా తన శక్తి యొక్క అంటే తన ఉనికి వల్ల ధరించి ఉన్నాడు, పోషిస్తున్నాడు. ఇగో ఆ పరమాత్మ ఎట్లాంటి వాడయ్యా అంటే అవ్యయుడు, సర్వ వికార శూన్యుడు,
ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు అంటే అన్నిటి మీద నియంతృత్వము కలిగిన వాడు. ఇదిగో ఆ పరమాత్మని నేను ఉత్కృష్టుడు అని చెబుతున్నాను అంటాడు ఇక్కడ. క్షరాక్షరముల కంటే అత్యంత విలక్షణుడైన ఉత్కృష్టుడైన పురుషుడు పరమాత్మ అని చెప్పబడుతున్నాడు. ఎవడైతే నాశరహితుడైన ఈశ్వరుడో లోకత్రయం అంటే భూలోక భూవర్లోక సువర్లోకాల్ని ప్రవేశించి ధరిస్తున్నాడో ఇగో వాడు ఉత్తమ పురుషుడు, వాడే ఉత్తమ పురుష అని ఇట్లా చెప్పి ఈ లక్షణాలన్నీ చెప్పి ఇగో వాడే ఉత్తమ పురుషుడు అన్నాడు. అంటే వాడు తన చైతన్య బలశక్తితోటి అంతటా ప్రవేశించి స్వరూప సద్భావము ధరిస్తూ ఎవడైతే ఉన్నాడో అన్నిటినీ భరిస్తున్నాడు వాడు పరమాత్మ. ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ నుంచి ఏమిటవుతుంది వ్యవహారం? యథా వ్యాఖ్యాతస్య ఈశ్వరస్య పురుషోత్తమః ఇత్యేతత్ నామ ప్రసిద్ధం తస్య నామ నిర్వచన ప్రసిద్ధ్యా అర్ధవత్వం నామ్నః దర్శయన్ నిరతిశయః అహం ఈశ్వరః ఇది ఆత్మానం దర్శయతి భగవాన్. యస్మాత్ క్షరమతీతోహమక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. యస్మాత్ క్షరం అతీతః అహం సంసార మాయా వృక్షం అశ్వత్థాఖ్యం అతిక్రాంతః అహం అక్షరాదపి సంసార వృక్ష బీజ భూతాత్ అపి చ సంసార వృక్ష బీజ భూతాత్ అపి చ ఉత్తమః ఉత్కృష్టతమః ఊర్ధ్వతమః వా. ఎందుకు ఊర్ధ్వతమః? ఎందుకు? అశ్వత్థ మూలం అని చెప్పి నుంచి కిందకొచ్చాడుగా. ఊర్ధ్వతమః అతః క్షరాక్షరాభ్యాం ఉత్తమత్వాత్ అస్మి భవామి లోకే వేదే చ ప్రథితః ప్రఖ్యాతః పురుషోత్తమః. ఇత్యేవం మాం భక్తజనాః విదుః కవయః కావ్యాదిషు చ ఇదం నామ నిబధ్నంతి పురుషోత్తమః ఇత్యనేన అభిధానేన అభిగృహ్ణంతి. యస్మాత్ ఏ కారణం వల్ల అహం నేను క్షరః అశ్వత్థము అనేటటువంటి సంసార మాయా వృక్షాన్ని అతీతః అతిక్రమించి తినుమో అక్షరాదపి సంసారభూతమైన మాయాశక్తి కంటే, ఇక్కడ విడగొడుతున్నాడు చూడండి, సోపాధిక బ్రహ్మము నుంచి నిరుపాధిక బ్రహ్మానికి తీసుకెళ్తున్నారు. క్షరాదపి సంసారభూతమైన మాయాశక్తి కంటే ఉత్తమ ఉత్కృష్టుడను ఊర్ధ్వతముడను అతః ఆ కారణం చేత, యతః ఏ కారణం వల్ల, ఇగో ఈ కారణం వల్ల, అతః ఆ కారణం వల్ల అంటే క్షరాక్షరముల కంటే ఉత్తముడను అవటం వల్ల లోకే లోకంలో వేదేచ వేదమునందు కూడా ఏమని చెబుతారు? దీనికి ఏ విధంగా ఈయన ఫేమస్ అయ్యాట? పురుషోత్తమ ఇది ప్రథితః అస్మి, పురుషోత్తముడనే పేరుతో ప్రఖ్యాతుడనై ఉన్నాను. ఎవరు ఉన్నాడు? ఇక్కడ కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు ఈ మాట. కనుక పురుషోత్తముడు ఎవరయ్యా అంటే కృష్ణుడు. కనపడే కృష్ణుడు కాదు, కనపడాల్సిన కృష్ణుడు, తెలియాల్సిన కృష్ణుడు. అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఈశ్వర శబ్దానికి పురుషోత్తముడు అనే నామం ప్రసిద్ధమైందయ్యా.
ఆ నామం యొక్క నిర్వచనం ఎందుకు అంటే పురుషోత్తముడు అనే పేరు యొక్క సార్థకత్వాన్ని ఇక్కడ చూపించాడండి మనకైతే. పురుషోత్తమ అంటే ఎందుకు, దానికి అర్థం ఎందుకు అంత అర్థవత్తమైనటువంటిది పురుషోత్తమ అన్నది అంటే నిరతిశయమైన ఈశ్వరుడను నేనే. నిరతిశయుడు అంటే అతిశయము అంటే ఎక్కువ, అంటే ఏరా అంత అతిశయించి ఉన్నావు అంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి దీనికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అనంతకృష్ణ. అతిశయించాడు. అట్లా కాకుండా నీరు అతిశయం, నన్ను మించిన వాడు ఇంకెవాడాడు, ఈశ్వరుడను అనే ఈయనకి పైన ఇంకొకటి లేదు అని ఇగో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. ఏ కారణము చేతైతే అశ్వత్థము అనే ఈ సంసార వృక్షము ఉందో, మాయా వృక్షము, దానిని కూడా అతిక్రమించి సంసార బీజభూతమైన, ఈ సంసారానికి బీజభూతం ఏమిటి అంటే మాయాశక్తి కంటే ఉత్కృష్టతముడు, ఊర్ధ్వతముడైనటువంటి ఆ కారణం వల్ల ఈ క్షరాక్షరము వస్తున్నాయి కనుక ఆ క్షార కారణము వలన అంటే ఈ క్షర అక్షరముల కంటే ఉత్తముడవటం వల్ల లోకమునందు వేదమునందు కూడా నన్ను పురుషోత్తమ అని ప్రఖ్యాతున్నయ్యానయ్యా అని చెబుతున్నాడు బావగారికి. భక్తులు నన్ను పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకుంటున్నారు. కవులు కూడా కావ్యాల్లో ఇలాగే రాస్తున్నారు. అంచేత అన్ని శక్తుల కన్నా అతీతమైనటువంటి ఆ మూల కారణం ఏదైతే ఉందో ప్రధానమైనది, దానికన్నా పైన కారణము లేదు. అందుకని ఈయనకి పురుషోత్తముడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఎవరు? వేదములలో అదే పేరు, కవులు అదే పేరుతో పిలుస్తున్నారు, అందరూ పురుషోత్తముడు అంటున్నారు. పురుషోత్తముడు అంటానికి అది సార్థకత. అథ ఇదానీం యథా నిరుక్తం ఆత్మానం యః వేద తస్య ఇదం ఫలం ఉచ్యతే. యో మామేవ అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యః మాం ఈశ్వరం యథోక్త విశేషణం ఏవం యథోక్తేన ప్రకారేణ అసమ్మూఢః సమ్మోహవర్జితః సన్ జానాతి అయం అహం అస్మి ఇది పురుషోత్తమం. సహ సర్వవిత్ సర్వాత్మన సర్వం వేత్తి ఇది సర్వజ్ఞః సర్వభూతస్థం భజతి మాం సర్వభావేన సర్వాత్మచిత్తతయా. హే భారత, పురుషోత్తముడిగా ఎవడు నన్ను ఈ చెప్పిన విధంగా సమ్మోహపడకుండా సమ్మోహన లేని వాడై తెలుసుకుంటున్నాడు, వాడు సర్వజ్ఞుడై నన్ను సర్వాత్మత్వ భావము చేత సేవిస్తున్నాడు. ఇది సింపుల్ గా చెప్పుకుంటే. నాయన పురుషోత్తమ నామానికి ఇప్పుడు నిర్వచనం చెప్పారండి. ఈ పురుషోత్తమ నామానికి నిర్వచనం చెప్పాడు. ఈ తెలుసుకుంటే, ఈ నామం తెలుసుకుంటే మనకి ఏమైనా ఉపయోగం ఉండాలి ఏదైనా? మనమంతా స్వార్థం కదా. కనుక ఈ నామ నిర్వచనము తెలుసుకోవటం వల్ల ఏం ఫలితం కలుగుతుంది అంటే యహ పురుషోత్తమం, ఎవడు పురుషోత్తముడైనటువంటి నన్ను ఈశ్వరుడిని యథోక్త నామ నిర్వచనము చేత
అంటే ఈ పురుషోత్తమ శబ్దానికి ఉన్నటువంటి అర్థ సార్థక్యత ఏమిటో ఆ వివరము తెలుసుకొని, ఇది చెప్పినంత ఈజీ కాదు వాడు అంటాడే, ఇది చెప్పుకున్నంత ఈజీ కాదండి అట్లా అనమాట. ఎందుకంటే పురుషోత్తమ శబ్దానికి అర్థం తెలియాలట. అర్థం అంటే ఏమిటి? ముందు క్షరం అంటే ఏమిటో తెలియాలి, అక్షరం అంటే ఏమిటో తెలియాలి. ఇన్ని తెలిసిన తర్వాత వీటన్నిటి మీద పైన శక్తిగా తెలియాలి. మాయని వదిలి తనని మాయ అర్థం కావాలి, లోకమర్థం కావాలి. తర్వాత కనపడేదేమన్నా ఒక రూపము, కనపడాల్సినదేమో ఒక రూపము. ఇది ఒకదానిలో కాదు, అన్నిట్లో. పైగా అనంతకృష్ణలో ఉన్న చైతన్యము, అపలములో ఉన్న చైతన్యము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్టులో ఉన్న చైతన్యము ఒకటే అని ఎట్ట నమ్మటం నేను? ఈ ఎట్ట తెలుస్తుందండి? ఇంత కన్ఫ్యూజన్ మనకి చుట్టుకుని లొంగ చుట్టుకుని అంటారే ఉన్న మనకి. ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు? చాలా సింపుల్ గా పిచ్చి చిన్న కోరిక కోరినట్టు అడుగుతున్నాడు. నామ నిర్వచనము తెలుసుకున్నటువంటి ఫలం చెబుతున్నానయ్యా అని. ఎవడు పురుషోత్తమనే నన్ను యథా ఉక్త నామ నిర్వచనము చేత, అయిపోయింది, అక్కడికి పోయింది మన సంగతి. అసమ్మూఢుడై, మళ్ళీ మోహపడకూడదు. వెంటనే ఎప్పుడైతే అవును ఈ రెండు ఒకటే, బీరువా కదలదు కదా, దీనిలో చైతన్యం ఎక్కడుంది, అయిపోయింది, జారిపోయింది కిందకి. ఇట్లా లేకుండా ఉండే స్థితి వాడే అనుగ్రహించాలి, అనుగ్రహించుగాక. అలాంటి కృష్ణుడు అంటే ఎదురుకుండా ఈయన చెబుతున్నాడు, బోధ చేస్తున్నాడు అర్జునుడికి. ఆ కృష్ణుడు ఇగో అలాంటి ఒక మానవ మాతృడి అనే సమ్మోహం లేని వాడై అర్జునుడికి చెప్పినట్టు అనుకుందామా? నన్ను తెలుసుకుంటాడు కదా, మరి నాయన నువ్వు నన్ను తెలుసుకో భారత అంటున్నాడు. భారత అంటే ఎవడు మరి? అంటే మరి అర్జునుడు కావాలి. మనం ఎట్లా అవుతాం భారతులని చెప్పండి అసలు. ఇప్పుడు సరే పార్థ అన్నాడంటే మనతో మనం లంకె పెట్టుకున్నాము, బాగానే ఉంది. పేరు వాడి పేరు మందే, నేను అదేనండి అంటాం. అంటే గెలిచిన పార్టీకి నేను ఓటేసాను అన్నట్లు. ఏమండి మరి భారతం మనం ఎట్లయ్యాం అంటే, అంటే జ్ఞానము, జ్ఞానమునందు రత ఉత్సుకత కలిగిన వాడు భారతుడు. మన జ్ఞానం తెలుసుకోవాలని కోరిక ఉంది కదా, మనం కూడా భారతులే కనుక దిగులు లేదు. ఎందుకు ఈ కృష్ణుడు నేనే, కృష్ణుడు కూడా ఓ మనిషే, నాలాగే కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి, నేను ఏడుస్తున్నాను వాడు నవ్వుతున్నాడు, ఇంతే తేడా అనుకున్న అర్జునుడు అక్కడ అనుకుంటాడు అని. అలాంటి సమూహం కూడా లేనివాడై ఈశ్వరుడే అని తెలుసుకుంటాడు. ఇగో అలా తెలుసుకున్నవాడు ఏమవుతాట? సర్వవేత్తయై ప్రేమ రూపమైన భక్తి భావముతో నన్ను సేవిస్తాడు. అందుకని మాంచ యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అన్నది కూడా సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఇట్లా కైవల్య రూపమైనటువంటి కైవల్య రూపము క్షేమకరము అయినటువంటి దాని యందు ఉత్సాహము కలిగినటువంటి సాధకులంతా వస్తుతః అంటే తత్వతః నిజముగా సచ్చిదానంద స్వరూపుడిగా తెలుసుకొని ఈ ఆకార కల్పనలు చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తున్నాము? కృష్ణుడు, రాముడు ఇట్లా పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం. వీటికి మనకి కావలసిన రూపాల్ని కల్పించుకుంటున్నాం. కానీ తత్వతః ఎవడయ్యా పరమాత్మ అంటే సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపుడు. ఆయన ఈ భూమిని భరిస్తున్నాడు. ఇగో ప్రస్తుతం మనకి కృష్ణ పరమాత్మ రూపముగా దర్శనమిస్తున్నాడు అని పురుషోత్తమ నామాన్ని ఎవడు సమ్మోహపడకుండా
నేనీ ఆత్మనైతిని అని పురుషోత్తముడు తెలుసుకుంటాడో సర్వాత్మ చేత సర్వమును తెలుసుకున్నవాడు గనక సర్వజ్ఞుడు. అలా సర్వజ్ఞత్వము సిద్ధించడం చేత సర్వభావములతో అంటే ఏకంగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మక చైతన్యాన్ని, సర్వాత్మగతుడైనటువంటి ఆ ఆత్మ చైతన్యాన్ని తెలుసుకుని భక్తితో సేవిస్తుంటాడు అని చెప్పి, ఇది ఎవడికి పడితే వాడికి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకో అని అనట్లే. అస్మిన్ అధ్యాయే భగవత్ తత్వజ్ఞానం మోక్ష ఫలం ఉక్త్వా అథ ఇదానీం తత్ స్తౌతి ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రమిదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఇది శ్రీమహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి శ్రీభగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమయోగో నామ పంచదశోధ్యాయః. ఏమంటాడు ఈయన? ఇది ఏతత్ గుహ్యతమం, అత్యంత రహస్యం. ఇత్యేతత్ కిం తత్? శాస్త్రం. యద్యపి గీతాఖ్యం సమస్తం శాస్త్రం ఉచ్యతే తథాపి అయమేవ అధ్యాయః ఇహ శాస్త్రం ఇది ఉచ్యతే స్తుత్యర్థం. ప్రకరణాత్ సర్వో హి గీతాశాస్త్రార్థః అస్మిన్ అధ్యాయే సమాసేన ఉక్తః. న కేవలం గీతాశాస్త్రార్థ ఏవ కింటు సర్వస్య వేదార్థః ఇహ పరిసమాప్తః. యస్తం వేద స వేదవిత్ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః ఇతి చ ఉక్తం. ఇదం ఉక్తం కథితం మయా హే అనగా అపాప. ఏతత్ శాస్త్రం యథా దర్శితార్థం బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ భవేత్ న అన్యథా. కృతకృత్యః చ భారత కృతం కృత్యం కర్తవ్యం ఏన సహ కృతకృత్యః. విశిష్ట జన్మ ప్రసూతేన బ్రాహ్మణేన యత్ కర్తవ్యం తత్సర్వం భగవత్తత్వే విదితే కృతం భవేత్యిత్యర్థః. న చ అన్యథా కర్తవ్యం పరిసమాప్యతే కస్యచిత్ ఇతి అభిప్రాయః. సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే జ్ఞానే పరిసమాప్యతే ఇతి చ ఉక్తం. ఏతద్ధి జన్మ సామగ్ర్యం బ్రాహ్మణస్య విశేషతః ప్రాప్తైః తత్కృతకృత్యో హి విజో భవతి నాన్యథా ఇది మనుస్మృతిః. ఇది చ మానవం వచనం. యతః ఏతత్ పరమార్థతత్వం మత్తః శ్రుతవాన్ అసి తతః కృతార్థః త్వం భారత ఇతి. ఇది శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య గోవింద భగవత్పూజపాద శిష్య శ్రీమదాచార్య శ్రీశంకర భగవతః కృతౌ శ్రీమద్భగవద్గీతా భాష్యే పురుషోత్తమయోగో నామ పంచదశోధ్యాయః. అథ షోడశోధ్యాయః. ఇక్కడ మన అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేస్తాను నెక్స్ట్ టైం. నెక్స్ట్ అధ్యాయం నుంచి ఇక్కడ మొట్టమొదటి మాట హే అనఘా, పాపములు లేనివాడా అంటే జ్ఞానం కలిగిన వాడు. ఏమండి? అతి రహస్యమైన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని నీకు చెప్పబడింది. ఇది ఈ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకొని
బుద్ధిమంతుడైన వాడివి కా, చేయదగిన దానిని చేసేవాడవి కా అంటాడు. ఏం చేయాలో ఏం చేయకలో అని చెప్పాడు ఇప్పటిదాకా. అంటే ఈ అధ్యాయానికి మొత్తం అంతా కలిపి దాన్ని ఉపసంహరించాలిగా మరి. అందుకని అనఘ అంటే అఘము, పాపములు లేనివాడ అర్జున. ఈ రహస్యతమమైనటువంటి సంపూర్ణ శాస్త్రం ఇక్కడ నీకు చెప్పానయ్యా అంటున్నాడు. అది ఎప్పుడు చెప్పాడండి? సమస్త శాస్త్రం ఎక్కడ చెప్పాడండి అంటే, నాయనా ఇందులో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన సమస్త గీతా శాస్త్రాన్ని సారభూతముగా సంక్షిప్తం కూడా చెప్పబడింది కనుక ఇదే ఈ అధ్యాయమే శాస్త్రము అని చెప్పడము దీని యొక్క ఉత్కృష్టతని తెలపటం కోసము. అర్థవాద వాక్యాలు అంటారే అట్లా. కనుక సమస్తమైన వేదార్థము ఇక్కడ పరిసమాప్తమవుతుంది. యస్తం వేద స వేదవిత్ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః. నాయన ఈ శాస్త్రం నా చేత ఈ విషయం నా చేత నీకు చెప్పబడింది. ఏదైతే అర్థం నువ్వు తెలుసుకోవాలో ఆ అర్థము తెలుసుకున్నవాడు జ్ఞాని అవుతాడు, మరొక విధంగా కాడు అని నీవు తెలుసుకోనైనా ఈ విషయాలు నేను నీకు చెప్పడం తటస్థించింది. అంతేకాదు ఎవడైతే కృతకృత్యుడు అంటే ఏ విశిష్టమైన జన్మలో నువ్వు ప్రస్తుతము జన్మించి ఉన్నావు అంటే విశిష్ట జన్మ ప్రసూతమైనటువంటి ఏది కర్తవ్యమో అదంతా కూడా భగవతత్వము తెలియబడిన వాడికి చేయదగినదై ఉంది. ఎవరెవరికి ఏ ఏ కర్తవ్యములు నిర్దిష్టములు ఆ కర్తవ్యము పరిసమాప్తిని పొందే వరకు చెయ్యాలి. సర్వకర్మాఖిలం పార్థ ఎక్కడక జ్ఞానే పరిసమాప్యతి అంటే ఇది బ్రాహ్మణునికి విశేషముగా జన్మ సమగ్రత కోసము. ఈ జ్ఞానము పొందిన తర్వాతనే బ్రాహ్మణుడు కృతకృత్యుడు అవుతాడు. బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన వాడు. తెలుస్తుంది అనుభవంలోకి రావటం. ఈ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ లోనే పెద్ద గొడవ అంతా ఉంది. ఇప్పుడు వేదాంతం విన్నవాడు గాని చదివినవాడు గాని ఏమీ చదవకపోయినా కానీ వేదాంతం మాట్లాడగలడు. పరబ్రహ్మ గురించి విశేషమైన వ్యాఖ్యానం చేయగలడు నాలాగా. కానీ అనుభవంలోకి వచ్చిందా? కనుక కనుక నాలిక చివరి నుంచి బోలెడు వేదాంతం వస్తుంది. వాచా వేదాంతం. అనుష్ఠాన వేదాంతం ఏది? అది. కనుక ఈ పరమార్థ తత్వాన్ని తెలుసుకోవటము అని ఎక్కడైనా చెబితే అది అనుభవించటము అని. అక్కడ ఏదైనా ఇలా చేస్తే వస్తుంది అని ఎవరికైనా ఎక్కడైనా చెబితే అది నువ్వు చెయ్యాలి అని. ఇలా అనేక విధములుగా పరమాత్మ యొక్క పురుషోత్తమ తత్వాన్ని ఆ వైశిష్ట్యాన్ని ప్రకటించి స్థాపించి మనకి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేశాడు. పురుషోత్తమ యోగ. అందుకని ఇక్కడితోటి 15 కదా, ఇది 15వ అధ్యాయం సమాప్తం, సంపూర్ణం. రేపటి నుంచి 2 కొరడాలు తీసుకొస్తాడు అయ్యా. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను, అరే నీకు చెప్తుంటే ఊరికే నిద్రపోతూ నిద్రలేస్తూ విన్నావు కానీ రేపు చెప్తా నీ సంగతి అన్నాడు అనమాట. హైలీ ఇంటలెక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ కదండి. అనుమానం ఉందండి అందులో. నిజంగా అంటే వేదాంతాన్ని అనేక విధాలు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. గీతలో మన స్తోత్రాలు దేవి చదివిన అన్నిట్లోనూ ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీదే ఉంటాయి. ఇంతకు మించి ఇంకోటి లేదండి. దట్స్ ట్రూ.
దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ అండ్ అబ్సల్యూట్. ట్రూ, కానీ 100%. ఎప్పటికప్పుడు జారిపోతుంటాం, అదే ప్రాబ్లం. అక్కడ పట్టుకు నిలబట్టడం కోసమే ఈ గొడవంతా. ఇప్పుడు దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము కదా దాని పేరు, వచ్చే పేరు. అవును. అవును. సో హూ ఈజ్ దైవం, హూ ఈజ్ అసుర? ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు? వాళ్ళ ఆస్తులు ఏమిటి? నిజమేనన్నా. కనుక దేవుడు వేరు దయ్యం వేరుగా లేరుగా. నా పేరే చెబుతోంది, ఒరే నువ్వు ఎక్కడ లోతుకు పోక్కర్లేదురా, నా పేరు చెప్పు చాలంటుంది. అవును. దైవ అసుర సంపత్తు, దీని విభాగం చేయాలి. ఇప్పుడు విభాగం ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది నిజంగా చేయాలి. అంటే ఒకదానిలోటి కలిసిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఆ, అది కాదండి, మనము మార్కెట్కి వెళ్ళి గోర్చికుడికాయలు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తెచ్చామనుకోండి, చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి. సంచిలో అవును. పోసుకొచ్చాక అవును. విడదీయాలా వద్దా? గోర్చికుడికాయలు పచ్చిమిరపకాయలు విడదీయాలిగా. అంటే సంపత్ విభాగ యోగము అనగానే ముందు కలిసిపోయినాయని తెలిసింది. ఎక్కడ కలిసిపోయినాయి? నీలోనే. కనుక నువ్వు దైవము నువ్వే, అసురుడివి నువ్వే. నువ్వు ఏ రూట్ మ్యాప్ లో వెళ్తావు, ఏ రోడ్ ఎక్కుతావు అనుకుంటున్నావు, ఇక ఇప్పుడు ఉతికి ఆరేస్తాడు. ఇది ఆరేసిన తర్వాత ఇంకోటి చేస్తాడండి. ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మేస్టారు కొంచెం ఇతరత్రా కష్టం అండి బాబు నాకు అని అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడేం చేస్తాడు? ఇది చెయ్యాలంటే నువ్వేం చేయాలి? యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి ఉండాలి. నాలెడ్జ్ వచ్చిందండి, దైవడు అసురుడెవడు తేలిపోయింది, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంతకీ చిక్కుడుకాయ కూర చేయాలా, పచ్చిమిరపకాయల కూరతో చేస్తావా అనేది ఒకటి తేలాలి కదా. దాని తర్వాత అధ్యాయం చదువుతాడు. ఏమిటది? శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ. శ్రద్ధ మళ్ళీ 3 రకాల, అది కూడా కలిసిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట. కనుక శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగ. అదైన తర్వాత మోక్ష సన్యాస యోగ. అక్కడికి స్వస్తి. భగవద్గీత ఉపనిషత్సు భగవద్గీత అష్టాదశోధ్యాయ అనుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా, దీనికి శ్రమ పడక్కర్లేదండి. తర్వాత చేయాల్సిన పనికి మనం శ్రమ పడక్కర్లే, మర్చిపోవడమేగా. ఎందుకంటే దానికి కూడా మనం కూడా శ్రమ చేయక్కర్లేదండి. మనతో పాటు ఒకటి వచ్చింది మాయ, అది చేస్తున్న పని అంతా మన దాకా రానిది. మర్చిపోయే కాన్సెప్ట్ మన దాకా తీసుకురాదు బాబు, అదే చెప్తుంది. అందుకనే ప్రతిరోజు ఒక గంట సేపు అయినా ఏదో ఒక దానికి మనం కేటాయిస్తే అండి అట్లీస్ట్ మర్చిపోం. ఒకటి ఉందని తెలుస్తుంది. చదువు మళ్ళీ ఒక పుస్తకం తిరిగేస్తూ ఉండాలి, లేకపోతే అది జీవితాంతం చేయాల్సిన పనే. ఇది ఒక రోజు వచ్చేది కాదు. అది చెప్పాడుగా, అభ్యాసేనతు కౌంతేయ. ఏం చెప్పాడండి అక్కడ కూడా చెప్పాడు, ఆల్రెడీ చెప్పి. అభ్యాసేనతు కౌంతేయ ఏదో వస్తుంది, మర్చిపోయాను. దినచర్యలో ఒక భాగం అన్నా కొంత సమయం దానికి ప్రతిరోజు కేటాయించాలండి తప్పనిసరిగా. అనుమానం లేదండి. దీనికే పెద్దవాళ్ళు కథ చెబుతారు. దీనికి అన్ని మనకి ఏది శ్రమ లేకుండా వేదాంతం చెప్పేశారండి పెద్దవాళ్ళు. వాళ్ళ యొక్క మేధా సంపత్తికి నమస్కారం. అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవడం అనేది మన కర్తవ్యం. ఆ కథ ఏంటంటే, అంటే మీ అందరికీ తెలిసిన కథే, మళ్ళీ సరదాగా చెప్పుకుందాం, కథలు చెప్పుకోవటమేగా. ఒక మహానుభావుడికి ఉన్నట్టుండి ఒక రాక్షసుడు ప్రత్యక్షమయ్యాట. తెలుసమ్మా? తెలుసా తెలీదా? తెలుసు, చెప్పండి. ఏంటో చెప్పండి. జీను వాడు ఆడిస్తూ ఉంటాడు, ఏది కావాలంటే అది అడుగుతూ ఉంటే అన్ని తెచ్చి పెడతాడు కదా. అదేగా. తర్వాత ఏం చేశాడు? తర్వాత తల మీద చేయి పెడతాడు, భస్మం అయిపోతాడు. కాదు అయితే ఆ కథ కాదు. వాడు రాక్షసుడు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు సేవకుణ్ణి అంటాడు. అమ్మయ్య, ఇన్నాళ్ళు నా యొక్క తపస్సు ఫలించి నాకు ఒక సేవకుడు దొరికాడు రా నాయన. తెలుసా? చెప్తారా రావు గారు? చెప్తారా వెంకటేశ్వరరావు గారు?
సేవకుడిగా ఉంటానంటే అండి, ఒకటి కండిషన్, వాడికి ఖాళీగా కూర్చోబెట్టకూడదు అంటాడు అది నాకు. అది అప్పుడు ఏం చెప్పినా క్షణంలో చేసి వస్తూ ఉంటాడు వాడు. ఏం చేయాలో అర్థం కాక అప్పుడు వాడిని సారీ ఊరికే నూతిలో నీళ్ళు తీసి దాంట్లో బయట పోయమంటారు, అన్ని గంపలో పోయమంటారండి. మళ్ళీ కింద కెడుతూ ఉంటాయండి. అవి రొటేషన్ అవుతూనే ఉంటాయండి. వాడు తీయటం దాంట్లో మళ్ళీ తీయటం దాంట్లో పోస్తాం. వాడికి ఇంకా టైం సరిపోదండి. అంటే వేరే పని చెప్పడానికి ఇంకా ఛాన్స్ దాని లేదు వాడికి. ఛాన్స్ లేకుండా పని అది రాక్షసు. అక్కడ ఈ చిల్లు బకెట్ లేకపోతే ఆ గంపో పక్కన పెట్టి వీడికి అన్ని పనులు చెబుతాడండి. అన్ని పనులు చెప్పి ఏం చెప్పిన క్షణంలో అయిపోతుంది ఏ పని చేసినా పని చేసుకుంటాం. అంటాడు వచ్చి. ఒరే అక్కడ 200 ఎకరాల రాళ్ల కుప్ప ఉందిరా, తీసి చక్కగా చదువు చేసి చక్కగా భూమి చేసి పంట చేయాలంటే అలాగే అంటాడు. అయిపోయిందండి అంటే ఏంటని వీడు చూస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అక్కడ. ఇట్ట కాదన్న పని లేకపోతే వీడు తింటాడు వాడు. వీడిని అందుకని ఏం చంపేస్తాను. చేస్తాడంటే, ఓ పని చేయరాబాయ్, అడవిలోకి వెళ్ళి నిటారుగా పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి వంకరలు లేనటువంటి ఓ చెట్టును పట్టరా. వచ్చి వంకరలన్నీ తీసేసి నున్నగా సాఫుగా చేసి చెయ్యి కర్ర అన్నాడు. చేసి అయిపోయిందండి అన్నాడు. అక్కడ పాతాడు. ఇప్పుడు కింద నుంచి పైకెక్కు జారు, మళ్ళీ కింద నుంచి పైకెక్కు జారు, ఇలా మళ్ళీ నేను చెప్పే వరకు ఎక్కుతూ జారుతూ ఉండంటాడు. వాడు అదే పనిలో ఉంటాడు. ఈ చెట్టు ఎక్కడుందయ్యా అంటే నాసాదండం దగ్గర ఉంది. మన ప్రాణాయం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలే మనకు ఆ రాక్షసుడు చేసే ఎక్కి దిగే కార్యక్రమం. ఇది మళ్ళీ చెప్పే వరకు చేస్తూ ఉంటే, అదే సాధనగా పెట్టుకుంటే వీడికి వద్దంటే ఏం కావాలో అది వచ్చేస్తుంది అని మా గురువు గారు చెప్పినటువంటి వర్షన్. ఇవి రకరకాల వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకదానికి ఏంటంటే కవి రాగానే కొత్త వర్షన్ పుడుతూ ఉంటుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ నిరంతర చింతన మాత్రం ఆవశ్యకి. అది దినచర్యలో ఒక భాగం ఉండాలండి దీనికి. అది కానీ రేపు మిగతావి చూద్దాం. ఇవాళకి ఆపుకుందాం అమ్మా. ఓకే.